दर्शक बंधु एमिति केउ कारण पाई मासिक धर्मर पीड़ा महिला मानकु भोगिबा पई पड़ी थाए। किए एही अभिशाप महिला मानकु देइथिले एवं महिला मानकु मासिक धर्म स्पर्श कले केउ पाप लागे आजिर भिडियो रे जानिबा। थरे माता पार्वती एवं भगवान शिव कैलाश पर्वत रे अवस्थान करथिले। माता पार्वती भगवान शिव शंकर सेवा करी गोटे प्रश्न पचारिले, हे देवदेव महादेव, आज मु आपनकु गोटे प्रश्न पचारिबी, कृपा करी मते कहंतु जे काहेकि महिला मानकु मासिक धर्मर पीड़ा सहिबा पई पड़ी थाए एवं जदि कोनोसी मध्य मनुष्य मासिक धर्म समय रे सेही महिलांकर वस्त्र को स्पर्श करे किंबा सेही महिलांक सहित संबंध रक्षा करे तेबे ताकू केउ पाप भोगिबा पई पड़ी थाए। कृपा करी मते एही विषय रे कहंतु। जेतेबेले माता पार्वती को थारु एपरि प्रश्न देवदेव महादेव सुनिले सेतेबेले माता पार्वती को कहिले जे, हे देवी, तुमे आज एही प्रश्न पचारि समग्र मानव जाति रे कल्याण करिज। जे केही मध्य ध्यान पूर्वक उभय पति पत्नी एही कहानीटी को सुनिछंती अष्ट ऐश्वर्य प्राप्त करिसेंती एवं जे केही भी मनुष्य जे कोनसे भी स्त्री हो किंबा पुरुष हो एही कहानीटी को ध्यान पूर्वक सुनी एही कार्य सब अवलंबन करिसेंती एही कहानीर मूल्य बुझिसेंती से अनेक सौभाग्य प्राप्त करिसेंती। मु आज तुमको एही कहानीटी विस्तार रूप रे कहूची। पृथ्वी लोकरे सत्यव्रत नामक जणे महान ब्राह्मण थिले, जे कि वेद पंडित ज्ञान यज्ञ पशु मानक प्रति दया भिकारीଙ୍କ प्रति दया भाव एपरी बहुत प्रकार गुण तांको पाखरे थिला। एकादशी व्रत सत्यनारायण व्रत एपरी बहुत बहुत कठोर व्रत मध्य करुथिले। गृहस्थ जीवन बिताइबा परे मध्य से भगवान को पूजा अर्चना करुथिले। जेतिकी आय करुथिले सेथिरु किछि भगवान को एवं किछि गरीब लोकन को देउथिले। पशु पक्षी को निजर संबल मुताबक खाद्य मध्य देउथिले। से सेही जागारे गोटे विशिष्ट पंडित नाम रे विख्यात लाभ करिथिले। एमिति गोटे दिन सत्यनारायण पूजाटीए सेही सत्यव्रत नामक जने ब्राह्मण एवं तांको पत्नी निज घरे आयोजन करिथिले। ब्राह्मण को डाकी सुचार रूप रे सत्यनारायण पूजाटी कराइले। तापरे निज संपत्ति मुताबक ब्राह्मण मानकर भोजन कराई दान धर्म दक्षिणा देले एवं वस्त्र मध्य देइथिले। तापरे निज घर को आसीथिबा अतिथि मानकर आदर सत्कार सहित सेमानकर उचित सम्मान सहित सत्कार मध्य करिथिले। तापरे बाहर थिबा पशु पक्षी मानको खाद्य देउथिले। तापरे सेही निजे ग्रहण करथिले एवं निज पत्नी ग्रहण करथिले। प्रत्येक ब्राह्मण प्रत्येक अतिथि अनेक प्रशंसा करी अनेक आशीर्वाद करी निज निज घर को चली गले। किंतु दुखर कथा एया अटे जे जेतेबेले सत्यव्रत निज घरर बाहर को गले देखिले जे गोटे बलद एवं गोटे कुकुरी कथा हेउछंती। से एया कथा हेउछंती जे कुकुरी जनक बलद को कहूची, मु आज बहुत दुखी, मो पुओ सत्यव्रत आज सत्यनारायण व्रत करिथिला। जेतेबेले मो बहु समस्तଙ୍କ ପାଇଁ खाद्य बनाउथुला क्षीर पात्र रे साप आसी सब क्षीर पी देथिला एवं मु से क्षीर को तेनु जेतेबेले मो आखि रे से सब पड़ी गला मु साप पीथिबा सेही क्षीर तक को तळे ढाली देथिली। एहा मो बहु देखि देथिला एवं मते भारी पीटी थिला। एते पीटी जे मु चाली मध्य पारु नाही एपरी कुकुरी जनक बलद को कहउथुला एवं बलद एहा सुनी भारी दुख कला एवं निजर कथा मध्य कहिला, मो पुत्र आज सत्यनारायण व्रत करिथिला। एठारे अवस्थान करिथिबा प्रत्येक पशु पक्षी को अतिथि मानकु ब्राह्मण मानकु भोजन देला, किंतु मु एठारे छिड़ा होईची मते खाइबा को दिला नाही। एपरी बलद एवं कुकुरी दुही दुही कथा हेउथिले एवं से दुई जण हेउछंती सत्यव्रतंकर पिता माता। जेतेबेले सत्यव्रत निज जोग बल रे से दुई जनकर कथा को अनुध्यान कर दैथिले मने मने भारी दुख कले। मु मोर पिता माता को चिन्हि पारिली नाही। मु एते पूजा पाठ करूची एते नीति नियम करूची, किंतु मो पिता माता केउ पापर कारण पाई आज
ଏହି ଅବସ୍ଥା ପାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେମାନେ ବଳଦ ଏବଂ କୁକୁରୀ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି ଏମିତି ମନେ ମନେ ଭାରି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ରାତି ସାରା ସତ୍ୟବ୍ରତକୁ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ରାତି ସାରା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରି କରି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ମୋର ପିତାମାତା ଏହି କଷ୍ଟରୁ ଏହି ଜନ୍ମରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ। ସେ ଭାବିଲେ କି ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଏବଂ ସେଠାକୁ ଯାଇ ମୋ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିବି। ସକାଳ ହେବାରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ସେହି ବଳଦ ଏବଂ କୁକୁରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଯୋଗ ବଳରେ ତାଙ୍କ ପିତା ମାତା ଯେ କି ଏହି ଜନ୍ମରେ କୁକୁରୀ ଏବଂ ବଳଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଯାହା ଶୁଣିଲା ପରେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଏହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଯେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ମାତା କୁକୁରୀ ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେହି ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କର ମାତା ରଜସ୍ୱଳା ସମୟରେ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ପୂଜା ପାଠ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ କରିଥିଲେ। ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଏପରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ କର୍ମ ପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୁକୁରୀ ଜନ୍ମ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ଏବଂ ତୁମ ପିତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ ଶୁଣ। ତୁମ ପିତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ନା ଦାନ କରୁଥିଲେ ନା ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉନଥିଲେ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ, ନା କୌଣସି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିଲେ, ନା ଘରେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିଥିଲେ, ନା କୌଣସି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବ୍ରତ କରିଥିଲେ, କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ବ୍ରତ ଉପବାସ କରୁନଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ମାତା ରଜସ୍ୱଳା ହୋଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ତୁମ ପିତା ତାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥିଲେ। ସେହି ପାପ କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବଳଦ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବ୍ରତ ଏହି ପ୍ରକାରର କଥା ଶୁଣି ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ କେଉଁ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ କରିବି, କେଉଁ ପୂଜାପାଠ କରିବି ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ମୋର ମାତା ମୋର ପିତା ଏହି କୁକୁରୀ ଆଉ ବଳଦ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ନିଜ ପିତା ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମରେ ଗରିବଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସେବା କର, ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କର। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ପିତା ମାତା ଏହି କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ, ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦାନ ଧର୍ମ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପବିତ୍ର ନଦୀକୁ ଯାଇ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କ ପିତା ମାତାଙ୍କର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ହେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ଏହା ତ ଥିଲା କେଉଁ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାସିକ ଧର୍ମ ହୋଇଥାଏ ନାରୀମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ମତେ ଏଇଆ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମାସିକ ଧର୍ମର ପୀଡ଼ା କାହିଁକି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ କେଉଁ ପାପ ଲାଗେ? ଯଦି କେହି ମାସିକ ଧର୍ମରେ ନାରୀଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦିଏ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ପାପ ଲାଗେ? ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କହିଲେ, ଥରେ दैत्यासुर ନାମକ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ନିଜର ବାହୁବଳରେ ନିଜର ସୈନ୍ୟ ବଳରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଦଧିଚିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ। ଦଧିଚିଙ୍କର ଅସ୍ଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବଜ୍ର ନିର୍ମିତ ହବ। ସେହି ବଜ୍ରକୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଧାରଣ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଅସ୍ଥିରୁ ସେହି दैत्यासुर ନାମକ ଅସୁରର ହତ୍ୟା କରାଯିବ। ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଦଧିଚିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଦଧିଚି ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିଜ ଅସ୍ଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମିତ କରି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଏମିତିରେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ ଦୈତ୍ୟରାଜଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ
ଦେବତା ମାନଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଦଧିଚୀଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ର ଦୈତାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ଦୈତାସୁରଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପରେ ଦୈତାସୁରଙ୍କର ଦେହରେ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଏବଂ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାକୁ ଯାଇ କହିଲେ ଯେ ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ମୁଁ ତ ଦୈତ୍ୟରାଜ ଦୈତାସୁରଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେହରେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ରହିଗଲା। କଣ କଲେ ଏହାକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିପାରିବି? ବ୍ରହ୍ମଦେବ ନିଜ ଯୋଗ ବଳରେ ନିଜ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାକୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କହିଥିଲା ଯେ ହେ ପରମ ପିତା ବ୍ରହ୍ମା, ମୁଁ ଦୈତାସୁର ନାମକ ଅସୁରର ଦେହରେ ରହିଥିଲି, କାରଣ ସେ ଅନେକ ପାପ କରିଥିଲା, ଅନେକ ନିରୀହ ପଶୁପକ୍ଷୀ ନିରୀହ ମଣିଷଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ତାର ଶରୀରରେ ଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମତେ ତୁମେ ତାର ଶରୀରରୁ ବାହାର କରିଦେଲ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ଶରୀରରେ ରହିବି? ମତେ କୃପା କରି ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି କେହି ଅକାରଣରେ ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦିଏ, ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କୁ ଉପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିଦିଏ, ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କୁ କାଟିଦିଏ, ତେବେ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପ ଲାଗିବ। ତୁମେ ତା ଦେହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ। ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପକୁ 4 ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଭାଗ ରହିଲା ଯେ କି ବୃକ୍ଷକୁ କାଟିଦିଏ ବିନା କୌଣସି କାରଣରେ, ଯେ କି ବୃକ୍ଷର ହତ୍ୟା କରିଦିଏ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ରହିବ ଯେ କେହି ବି ଅଗ୍ନିକୁ ଆହୁତି ନ ଦିଏ। ପୂଜା ସରିବା ପରେ କିଛି ଲୋକ ଅଗ୍ନିକୁ ଆହୁତି ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଅଗ୍ନିକୁ ଆହୁତି ନ ଦିଏ, ତେବେ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ତୃତୀୟ ଭାଗଟି ହେଉଛି ଯଦି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯେ କେହି ବି ବିନା କାରଣରେ ଜଳରେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରେ, ତେବେ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପ ଲାଗିଥାଏ। 3ଟି ଭାଗରେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗଟି ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରା ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ହେ ଅପ୍ସରାଗଣ, ତୁମେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପର ଚତୁର୍ଥ ଭାଗଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଇ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ କିପରି ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବୁ? ହେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ହେ ପରମପିତା ବ୍ରହ୍ମା, କୃପା କରି ଆମକୁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ରାସ୍ତା ବତାନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବି ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖେ, ତେବେ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏପରି ଘୃଣ୍ୟ କାମ କରିଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଗୁରୁବାର, ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଏବଂ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ନାରୀଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥାଏ, ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ତାର ଖାନ୍ଦରୁ, ସେହି ପୁରୁଷର ଖାନ୍ଦରୁ, ସେହି ପୁରୁଷର ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି 4ଟି କର୍ମ ଯେ କୌଣସି ବି ମନୁଷ୍ୟ କରିଥାଏ, ତା ଦେହରେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି କାହାଣୀଟି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏହି କାହାଣୀଟି ପୁରା ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଏପରି ପାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ଶୁଣିବା ପରେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଏପରି ଭୁଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଳରେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ମୌନ ରୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଭପ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।